आत्मा गुणातीत बनती है। आज का मैं बात करूंगा गुणातीत पर। गुण गुण कहां से आए? आत्मा पर सबसे पहले आत्मा जब निराकारी बनी, समझो कि तो पहले निराकारी आत्मा थी, तो निराकार में गुण कहां से आए? निराकार में संकल्प चले, निराकार में लाइट और माइट से संकल्प चले, और फिर धीरे धीरे आत्मा निराकारी से आकारी बनी, तो आकारी लोक में आई। तो जैसे शिवपुरी में आई, विष्णुपुरी में आई आकारी रूप में, चाहे ब्रह्मापुरी में आई, धीरे धीरे नीचे सात लोक में आई, और धीरे धीरे धरती पर आ गई आकारी रूप में। तो धीरे धीरे ये जो आवरणों में चाहे 3 गुण है, ब्रह्मांड में 3 गुण है, सत्तो रजो और तमो। क्योंकि देखो, ब्रह्मांड के सर्जन करता है, ब्रह्मा द्वारा सर्जन तो सतो प्रधान है, विष्णु द्वारा पालना तो रजो प्रधान है, शंकर द्वारा विनाश तो तमो प्रधान है। तो 3 ब्रह्मांड में 3 गुण होते हैं, 3 गुण होते हैं। तो जब आत्मा ये विष्णुपुरी में आत्मी ऊपर से आत्मा अगर विष्णुपुरी में आती है, तो उसका आत्मा की आवरण, रजोगुण का आवरण, उसका जो सूक्ष्म शरीर होता है उसमें रजोगुण आ जाता है। और जब विष्णुपुरी से नीचे ब्रह्मापुरी में आती है, तो धीरे धीरे थोड़ा सत्व की ओर आती है, ज्ञान आता है। और ब्रह्मापुरी से नीचे आती है, नीचे के आवरणों में 7 लोक में आती है, तो धीरे धीरे आवरणों पे धीरे 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 मनुष्य की ओर जाती हैं। और जब आत्मा मनुष्य बन जाती है, तब तमो प्रधान बन जाती है। मनुष्य में 3 प्रकार के, सत्व रजो तमो। मनुष्य के अंदर 3 प्रकार के संस्कार है, उसकी आत्मा में, आवरणों में, उसके आत्मा के आवरणों में 3 गुण हैं। इसलिए आत्मा को अगर परमधाम जाना है तो त्रिगुणातीत बनना पड़ेगा, 3 गुणों से रहित। विष्णुपुरी को अगर जाएगी तो वो रजो प्रधान बन जाएगी, आत्मा के आवरण, मतलब उसके आवरणों में रजो प्रधान होगा। निराकार बनेगी तब सतो रजो तमो, 3 आवरण गुणातीत बन जाएगी, इसलिए गुणातीत। मगर आत्मा गुणातीत बनती है तब निराकारी बनती है, इसलिए आत्मा को गुणातीत बनना ही पड़ता है अगर परमधाम में जाना है। अगर आत्मा का लक्ष्य परमधाम में जाना है तो उसको गुणों से परे जाना पड़ता है। इसलिए निराकार को क्या बोलते हैं? निर्गुण निराकार। वो भावातीत, कर्मातीत, गुणातीत होता है, इसलिए उसको कोई लेपछेप नहीं लगता, भावनाओं में नहीं आता। जो भावनाओं में आता है तो धीरे धीरे जहाँ की भावना है, रजो प्रधान भावना है तो रजो प्रधान जन्म में आती है, तमो प्रधान भावना है तो तमो प्रधान में आ जाता है। तो आत्मा सतो रजो तमो बड़े रूप से 3 गुण हैं आत्मा के, मनुष्य आत्मा में, आवरणों में। और उन 3 गुणों से रहित होकर आत्मा परमधाम में जाती है। बेहद परम महाशांति, బేహద్ ఆత్మిక పరివారమునకు బేహద్ బాపూజీ నిన్న కర్మాతీత స్థితికి చేరుకోవటం ఎలా, ఆత్మ ఎప్పుడు చేరుకుంటుంది అనేటువంటి టాపిక్ గురించి బాపూజీ చెప్పినటువంటి వీడియో విన్నారు. కర్మాతీత్, గుణాతీత్, భావాతీత్, ఇది ఆత్మ చేరుకోవాల్సిన స్టేజ్. దీని గురించి బాపూజీ హిందీ వీడియో చెప్పినది ఇంతవరకు మీరు విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం. గుణాతీతంగా అవ్వటం ఏమిటి, ఆత్మలో గుణాలు అనేవి ఉన్నవి, మరి దానికి అతీతంగా ఎలా వెళ్ళాలి అని బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు. బాపూజీ అందరికీ పరం శాంతి చెప్తూ ఆత్మ గుణాతీతంగా కావాలి. దీని గురించి నేను ఈరోజు వివరంగా చెప్తాను. గుణాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? ఆత్మ లోపల ఫస్ట్ నుంచి కూడా, అనగా ఎప్పుడైతే ఆత్మ నిరాకారిగా ఉన్నదో అప్పటి నుండి, ఫస్ట్ నుండే స్థితి అనేది తయారై ఉంది. ఫస్ట్ నిరాకారి ఆత్మగా ఉంది. నిరాకారిలో కూడా గుణాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? నిరాకారంలో సంకల్పాలు నడుస్తూ ఉండవు, సంకల్పాలకు అతీతంగా ఉంటుంది నిరాకారి స్టేజ్.
నిరాకారి స్టేజ్లో నిరాకారంగా ఉన్నప్పుడు ఆత్మ లైటు మరియు మైట్ తోటి సంకల్పాలు నడుస్తూ ఉన్నా అవి చాలా స్లోగా ఉంటూ ఉంటాయి. నెమ్మదిగా ఈ సంకల్పాలు నడవటం వల్లనే ఆత్మ నిరాకారి నుండి ఆకారిగా అవుతూ ఉంటుంది. అప్పుడు ఆకారి లోకంలోకి వస్తూ ఉంటుంది. ఏ విధంగా? శివపురి అనుకోండి. ఆకారి లోకము అంటేనే ఫస్ట్ పరంధామం కింద శివపురి. అక్కడికి ఆత్మ వస్తూ ఉంది ఆకారి రూపంలోకి. అక్కడ నుండి తరువాత విష్ణుపురికి ఆకారి రూపంలో ఆత్మ వస్తుంది. తరువాత బ్రహ్మపురికి ఆకారి రూపంలో ఆత్మ వస్తూ ఉంటుంది. ఇలాగ ఆకారి రూపంలోకి వచ్చిన తరువాత నెమ్మదిగా ఈ 7 లోకాల్లోకి వస్తూ ఇక భూమి మీదకి ఆకారి రూపంలోకే దిగటము, తరువాత సాకార రూపంగా కావటం జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే మరి ఆకారి రూపంలో ఆత్మ వస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆవరణలు అనేవి ఆత్మ పైన లేయర్స్ లాగా ఏర్పడతాయి. ఇవి 3 గుణాలు కలిగినవి. అంటే ఈ బ్రహ్మాండంలో 3 గుణాలు ఉన్నాయి ముఖ్యంగా. అవి ఏంటి అంటే సతోగుణము, రజోగుణము మరియు తమోగుణము. నిరాకారి పరంధామంలో ఉంటే త్రిగుణాతీతంగా ఉంటారు. శివుడు త్రిగుణాతీతుడు, అంటే ఈ 3 గుణాలకు అతీతమైన వాడు. పరంధామంలో ఆత్మ నిరాకారిగా ఉన్నప్పుడు ఈ 3 గుణాలు అతీతంగానే ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే నిరాకారి నుండి ఆకారిగా అవుతూ వచ్చినప్పుడు ఈ 3 గుణాల యొక్క లేయర్స్ ఆత్మ పైన ఉంటూ ఉంటాయి. ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క సర్జన చేసినటువంటి శివుడు నిరాకారం నుండి ఆకారిగా అయ్యి బ్రహ్మ విష్ణువుని రచన చేశారు. బ్రహ్మతోటి స్థాపన, విష్ణుతోటి పాలన, శంకరుడు ద్వారా వినాశనం, పరివర్తన. మరి ఈ విధంగా ఉంటుందని మనకు తెలుసు. బ్రహ్మ ద్వారా సర్జన అంటే సతో ప్రధాన స్టేజి, విష్ణు ద్వారా పాలన అంటే రజో ప్రధానమైన స్టేజి, శంకర్ ద్వారా వినాశనము, ఇది తమో ప్రధానమైనటువంటి గుణం. ఇక్కడ ఈ త్రిదేవుల ద్వారానే 3 గుణాలు మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. బ్రహ్మ సతోగుణము, విష్ణు రజోగుణము, శంకరుడు తమోగుణము. ఈ బ్రహ్మాండంలో ఆ యొక్క 3 గుణాలే 7 లోకాల్లోనూ కింద భూమి మీద కూడా ఉంటూ ఉంటాయి. ఈ బ్రహ్మాండం ఈ 3 గుణాలతోటి నిండి ఉన్నది. ఎప్పుడైతే ఆత్మ విష్ణుపురికి పైన ఉన్నట్లయితే, ఆత్మ నిరాకారిగా ఉన్నప్పుడు మరి దానిపైన విష్ణుపురికి రావటంతో రజోగుణం యొక్క ఆవరణ లేయర్ అనేది పడిపోతుంది. దానికి సూక్ష్మ శరీరము అనేది ఏర్పడుతుంది. తర్వాత రజోగుణం వచ్చిన తర్వాత విష్ణుపురి కిందకి దిగటంతో బ్రహ్మపురి అనేది వస్తూ ఉంటుంది. నెమ్మదిగా సత్యలోకం వైపుకు వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు జ్ఞానం అనేది వాళ్ళకు కలుగుతుంది. బ్రహ్మపురి నుండి కిందకు వస్తూ ఉన్నప్పుడు క్రింద యొక్క లేయర్స్ ఆవరణలు 7 లోకాల్లో కూడా అక్కడ ఉండే వాతావరణము, వాయుమండలము, తత్వాలు యొక్క లేయర్స్ ఆత్మకి అనగా ఆకారి రూపానికి కలుగుతూ ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. నెమ్మదిగా ఆవరణలు మనుషులుగా అవటానికి పంచతత్వాల ఆవరణలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. ఈ విధంగా ఎప్పుడైతే ఆత్మ మనుషులుగా అయిపోతారో అప్పుడు పూర్తిగా తమో ప్రధానంగా అయిపోతారు. మానవుని లోపల ఈ 3 రకాల సతో రజో తమో గుణాలు ఇవన్నీ కూడా సంస్కార రూపంలోకి మిళితమయ్యి సంస్కారాల్లాగా తయారవుతూ ఉంటాయి. దీనికి ఆవరణలో దీని యొక్క ఆత్మ తప్పకుండా 3 గుణాలను కలిగి ఉంటుంది. అందుకని ఆత్మ పరంధామానికి వెళ్ళాలి అనుకున్నప్పుడు త్రిగుణాతీతంగా కావాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ 3 గుణాల రహితంగా మీరు కావాలి. ఈ 3 గుణాలు ఏంటో, అవి ఎప్పుడెప్పుడు ఉంటాయో, ఎలా ఏర్పడతాయో ఇప్పుడు విన్నారు కదా. ఒకవేళ విష్ణుపురికి వెళ్ళాలి అంటే రజో ప్రధానంగా కావాల్సి వస్తుంది. ఆత్మ పైన ఆవరణ రజో ప్రధానంగానే ఉన్నది. అంటే దీని యొక్క అర్థం ఏంటంటే ఆవరణ లోపల రజో ప్రధానం వస్తుంది.
నిరాకారిగా కావాలి అంటే సతో రజో తమో 3 గుణాలకు అతీతంగా గుణాతీతంగా కావాలి. అందుకనే గుణాతీత్ అయినటువంటి ఆత్మ నిరాకారిగా అయిపోతుంది అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఆత్మ గుణాతీతంగా అవ్వాలి అంటే పరంధామానికి వెళ్ళాలి అనుకున్నప్పుడు ఆత్మ యొక్క లక్ష్యము పురుషార్థము చేస్తూ చేస్తూ గుణాలకు అతీతంగా కావాలి, పరంధామానికి వెళ్ళాలి. అందుకనే నిరాకారిగా ఉన్నటువంటి ఆత్మ మరి నిర్గుణులుగా, నిరాకారిగా, భావాతీతంగా, కర్మాతీతంగా, గుణాతీతంగా అవుతూ ఉంటుంది. అందుకనే దానికి ఏమి అంటవు, లేప్ చేప్ అనేది ఏమీ ఉండదు, భావనలకు అతీతంగా ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే భావనలోకి వస్తూ ఉంటారో నెమ్మదిగా ఎక్కడి నుండైనా సరే రజో ప్రధాన భావన అనేది వదిలిపించుకోవాలి, తమో ప్రధానం వదిలించుకోవాలి, సతో ప్రధానాన్ని వదిలించుకోవాలి. తమో ప్రధాన భావనలు మానవుల్ని తమో ప్రధానంగా చేస్తూ ఉంటుంది. ఆత్మ మరి సత్వ రజో తమోగా అతీతంగా కావాలి. భావనలు వచ్చినప్పుడే ఇవన్నీ కూడా అంటుకుంటూ ఉంటాయి. ఇవి 3 రకాల గుణాలతోటి భావాలు వస్తూ ఉండొచ్చు. వీటన్నిటిని కూడా తొలగించుకోవాలి. ఎక్కువగా మరి మనుష్య ఆత్మకు ఈ యొక్క లేయర్సు ఈ 3 గుణాల రహితంగా అయితేనే భావాతీతంగా గుణాతీతంగా కాగలుగుతారు. భావాతీతంగా అయితేనే గుణాతీతంగా అవుతారు. అప్పుడే ఆత్మ పరంధామానికి వెళ్ళగలుగుతుంది అని బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు మనం ఈ బ్రహ్మాండంలో ఉన్నాం. ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క పరంధామానికి నిరాకారి స్టేజ్కి చేరుకుని క్రాస్ చేసి మనం వెళ్లాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు పురుషార్థం అనేది చేయటానికి బాపూజీ చక్కటి మెసేజ్ అనేది ఇస్తూ ఉన్నారు. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బాపూజీ చెప్పినటువంటి జ్ఞానము చాలా అద్భుతమైనది. ఇది బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో ప్లేలిస్టులో బాపూజీ చెప్పినటువంటి జ్ఞానం అంతా ఉన్నది. మా చెప్పే దివ్య సందేశాలు, అనంతభాయ్ మోటివేషన్ ఇన్స్పిరేషన్ వీడియోలు, ఇవన్నీ రోజు తెలుగు ఛానల్లో అప్లోడ్ చేయటం అనేది జరుగుతుంది. మీరు ఇలాంటి జ్ఞానము, ఇలాంటి వీడియోలు మీ యొక్క సెల్ ఫోన్లో నోటిఫికేషన్ రూపంలో పొందాలి అంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తాయి. ఏ రోజుకు ఆ రోజు చూడొచ్చు. మీరు ఇంకా తెలుసుకోవాలి అంటే మా యొక్క ఛానల్ ప్లేలిస్ట్లోకి డైరెక్ట్గా వెళ్ళి మీరు దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఒక్కొక్క వీడియోని వింటూ మీరు ఇప్పుడు మీ స్టేజ్ని తయారు చేసుకుంటూ కర్మాతీత, భావాతీత, గుణాతీత, ఆత్మ పరమాత్మ సమానంగా అగుటకు పురుషార్థంలో ముందుకు అడుగులు వేస్తూ ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో నడుస్తూ ఉండండి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు, పరం శాంతి.